آپ کچھ پالیٹکس پہ نظر ڈالتے ہیں. جی زہیب جی پالیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں آج لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, لیڈر نون لیگ. السلام علیکم عبدالقیوم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نے میزائل پروگرام پر امریکی پابندیاں مسترد کر دی ہیں. کہا ہے کہ ہم پر عائد قریبی امریکی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے. کیا اس سے امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ افیکٹ ہوں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, تعلقات افیکٹ نہیں ہونے چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بڑی ایک انریزنیبل قسم کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ایک آبزرویشن بھی ایسی ہے جس کی کوئی بیسس نہیں ہے. پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یا میزائل پروگرام ہے وہ پاکستان کے اپنے دفاع کے لیے ہے, اور یہ کہنا کہ اس کی ریچ امریکہ تک ہے یہ مذاقہ خیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ there is no question. میرے خیال میں ان کی وری اسرائیل کی ہے, اور اسرائیل کو وہ روک نہیں رہے. ان کے میزائل کہاں تک پہنچتے ہیں اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, اور انڈیا کے میزائل کہاں تک پہنچتے ہیں ان پہ بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. پاکستان تو اپنے ڈیفنس اور دفاع کے لیے اپنی تیاری رکھتا ہے, ہمارے کوئی اوفینسو ڈیزائنز نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کی ڈفرینس آف اوپینین امریکہ سے ہوتا رہا ہے. آپ نے دیکھا ماضی میں یہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف تھے, لیکن جہاں تک انڈیا کا تعلق تھا وہاں جو ہے ان کو مختلف قسم کی ویورز دیے ہوئے تھے اور ان کو انکریج کیے تھے. اسرائیل کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن پاکستان پہ سب ریسٹرکشنز تھیں, یہاں تک کہ دھماکے کرنے کی اجازت تک بھی وہ نہیں دے رہے تھے. تو آئی تھنک کہ دس از ایبسولوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. پاکستان اپنا ڈیفنس جاری رکھے گا جیسے پاکستانی حکومت اور وزیر اعظم نے کہا ہے, لیکن وی آر پیسفل نیشن اور ہم کبھی بھی کسی طرح کے اوفینسو میں یقین نہیں رکھتے. اچھا, آپ کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی یہ جو امریکی پریشر ہے اس کے بارے میں بات کر کے تھوڑے سے مزید سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں. جیسے برانا ثناء اللہ کا بیان کل کا دیکھ لیں, انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پہلے تو یہ بات کی کہ کسی کا پریشر ہم برداشت نہیں کریں گے, پھر انہوں نے اگلے ہی لمحے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ عافیہ صدیقی کو رہا کر دیتا ہے تو پھر ہم خان صاحب کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں. تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی پروسیس ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, دوسری طرف خان صاحب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ اس پر بات ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل پریشر بہرحال ہے جس کو دیکھنا پڑے گا حکومت کیسے لیتی ہے. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کا کیس تو آپ کے سامنے ہے نا. کیا وہ انسانی حقوق کا کیس نہیں ہے؟ کیا وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو چھوڑیں, آپ زویب یہ دیکھیں کہ یہ گوانتانامو بے بنائی گئی تھی اور وہ کیوبا کے ایک جزیرے کے اوپر لگا کے, کیا اس کو امریکہ کا قانون یا کوئی بین الاقوامی قانون اس کی اجازت دیتا تھا کہ آپ وہاں لوگوں کو پابند کریں اور ان کے اوپر مطلب ننگے کر کے ان کو پانی میں ڈبویا, ان کے اوپر کتے چھوڑے؟ یہ اگزامپل سامنے اخباروں میں آئی تھی. اور پھر یہ کہا کہ یہ بے گناہ ہے. ملا ضعیف جیسا ایک ایمبیسڈر جس کو یہاں سے پکڑ کے لے گئے تھے. تو میرے خیال ہے ہمیں یہ انسانی حقوق کا درس بالکل نہ دیں. پاکستان کے اندر عدالتیں فری ہیں اور کئی فیصلے حکومت کے حق میں آ رہے ہیں, کئی ان کے خلاف آتے ہیں, اور جو لوگ عدالتوں میں جائیں گے ان کو جو ریلیز ملے گی اس پہ سر تسلیم خام ہوگا. جی وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہسٹوریکلی دیکھیں نا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کہاں تھے وہ, اور آپ نے حکومتیں گرا دی یہاں پر خطے میں. وہ تو ایک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ جو پرسپیکٹو آپ بیان کر رہے ہیں. کچھ عافیہ صدیقی صاحبہ پہ تھوڑی سی بات ہم کر سکتے ہیں. ان کی بہن کی ہیئرنگ تھی کورٹ کی سر, ہماری طرف سے ان کو صرف ایک لیٹر گیا, اس لیٹر کے ساتھ کوئی بھی انسان حکومت کی طرف سے یا کوئی منسٹر, کوئی ایڈوکیٹ, کوئی بھی ان کے ساتھ بھی نہیں گیا. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ نہیں دیکھیں, ان کی جو عافیہ صدیقی کی ہر لیول کے اوپر امریکن حکومت سے اپروچ ہوتی رہی اور ان سے بات چلتی رہی, ان کو اپیل کرتے رہے. موجودہ حکومت نے بھی کیا, اس سے پہلے کی حکومتیں بھی کرتی رہی, لیکن وہ اس کے اوپر سننے کو تیار نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے جو شکیل آفریدی انفارمیشن میں انوالو تھے, وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی, جی شکیل آفریدی کو کر دیں. یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کئی جگہوں پہ جمہوری حکومتوں کو ختم کر کے, مثلا ایران میں ایک وزیر اعظم تھے مصدق, ان کی حکومت کو ختم کر کے بادشاہت قائم کی, اور جتنے کنگز ہیں اور شیخs ہیں اور مارشل ایڈمنسٹریٹرز ہیں
उनको जितना वेलकम अमेरिका में या यूरोप में होता रहा है। अच्छा देखिए ना वो अब्दुल करीम साहब, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उस जमाने में पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा था प्रेशर आ रहा है, और आप कहते हैं कोई प्रेशर इस तरह का नहीं होता प्रेशर, और ये प्रेशर के तहत नहीं हुकूमत गिरी है, और आज आप इसी कैफियत में आ गए कि आप भी ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में प्रेशर अमेरिका डालता है और बड़ी पावर्स डालती हैं और हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जरा मुज़ाकरात की बात करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात में यानी नजर नहीं आ रहा दोनों कैंप्स में कि मुज़ाकरात के लिए अग्री भी करते हैं। ठीक है कमेटी बना दी और बातचीत हो रही है, बस एक कैजुअल अप्रोच है कि अच्छा ठीक है भाई करना है बातचीत तो कर लेते हैं, फॉर्मली एक तो ये क्या ये तासुर मिल रहा है? या देखिए दो चीजें ना, पहले आपने प्रेशर की बात की है, ऑफ कोर्स बैनुल अक़वामी सतह पे ये प्रेशर होते हैं, लेकिन दी डिफरेंस इज कि क्या आप उस प्रेशर के आगे क्रम्बल करते हैं या नहीं करते, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान बैरूनी प्रेशर पे क्रम्बल नहीं करेगा, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि हम अपने मफादात और कौमी जो हमारे वाइटल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा भी ये जो डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है, और दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग न्यूज के ये पार्टी जो पहले ये कहती रही कि हम उन लोगों से बात करेंगे जो कि साहिब राय हैं या इनके पीछे हैं, और ये तो प्रॉक्सी गवर्नमेंट है, हम तो इनसे हाथ भी नहीं मिलाना चाहते, ये चोर हैं, डाकू हैं, अभी उनके साथ बैठ गए हैं, तो आई एम श्योर कि कौम की इंटेलिजेंस को इतनी तो इंसल्ट आप नहीं कर सकते, लोगों को पता है आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं होपफुल हूं कि अल्लाह करे ये आगे बढ़े, लेकिन जो पास्ट रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का, जो यू टर्न्स लिए हुए हैं, जो इस जो कमेटी आगे बैठी हुई है, इसकी अपनी जो अथॉरिटी है, मतलब है वो सारी डाउटफुल है। तो आई होप एंड प्रे कि ये सक्सीड करें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनका तो सिर्फ एक मसला नजर है कि इमरान खान को रिहा करें और प्राइम मिनिस्टर बना दें, और अच्छा, कभी भी वो उसको नीचे नहीं आने चाहिए। बिल्कुल। अब्दुल कयूम साहब ये भी बताइए कि तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि बेगुनाहों की रिहाइयाँ और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्या ये मुमकिन है, क्या ये काबिल अमल है? या देखिए ये उनका मुतालबा है जुडिशल कमीशन का, एंड आई एम श्योर के हुकूमत के वो लोग जो कानून और आइन से वाबस्ता हैं उनको ये बात कंसिडर जरूर करनी चाहिए। लेकिन मेरी जो जाती राय है वो ये है कि देखिए जुडिशल कमीशन बनता है ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि कौन गलती पे है कौन नहीं है, और उसके बाद फिर केसेस उन पे कोर्ट्स में चलते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी केसेस कोर्ट में चले गए हैं, और अदालतों ने फैसला भी जो इनिशियल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ले गए हैं उन्होंने इनकी इन्वॉल्वमेंट सबूत के साथ पेश भी कर दी है, साथ उसकी फुटेज भी दिखा दी है कि ये कर रहे हैं, उसमें कोई आउट ऑफ डाउट भी नहीं है। तो फिर अभी कमीशन किधर से शुरू करेगा तो कहाँ लेके जाएगा, मेरे ख्याल में ये रीजन है। लेकिन आई एम श्योर कि इसके गवर्नमेंट की जो लॉ डिवीजन है वो इसकी बताए, मुतमईन सबको होना चाहिए, ये सच्ची बात है। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के चार्टर, बैनुल अक़वामी कवानीन, ह्यूमन राइट्स की सारी चीजों को ही कदर करता है, लेकिन इसकी वायलेशन अगर हो रही है तो वो ग्वांतानामो बे में हुई है, वो पैलेस्टाइन की गाजा में, और अच्छा अब्दुल करीम साहब ये चले ये 25 लोगों को तो छोड़ देना जिनकी फौजी अदालतों में जिनके ट्रायल हुए हैं, जिनको सजा हुई है, लेकिन दीगर जो केसेस सारे मामलात होते हैं करप्शन के और ये तो हमने देखा ना कि मियाँ साहब के किस तरीके से केसेस खत्म हुए, जब रुत बदली, हालात बदले, वाकयात बदले, तो मियाँ साहब को भी आसानी के साथ उनको सारी सजाएं उनकी माफ़ भी हो गई, तो ये हो जाया करता है। तो ये जो जितने मुतालबात हैं इनके, इसमें ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का यानी स्टांस होना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अगर इन मुतालबात पर कोई पेशरफ्त हुकूमत करती है तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आप ग्रीन सिग्नल तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और तभी उन पर अमल हो पाएगा। इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? देखिए पहली बात तो ये है जो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हुए, या ये शाहिद खाकान अब्बासी का केस खत्म हुआ, या शहबाज शरीफ, तो ये केसेस कमजोर थे, पॉलिटिकल थे, इनकी कोई बेसिस नहीं थी, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, तो अदालतों के टेस्ट में नहीं खड़े हो सके। और अगर कोई केस पोटेंट होगा तो उसकी सजा होगी, अगर नहीं होगा तो अदालतें इनको भी वो कर देंगी। दूसरा आप कहते हैं सिग्नल उधर से मिलेगा इधर मिलेगा, ये अनफॉर्चुनेट होगा कि आपको कोई और सिग्नल दे, ये तो हमारे अदल के निज़ाम के ऊपर है। एंड आई थिंक कि अभी जो आपके सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं वो हाईली ऑनरेबल हैं, और अभी जो वो पॉलिटिकल डिवाइड हुई थी
اس کو کافی حد تک خاتمہ ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے تو اس جی۔ وقت کے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاف آلموسٹ کو کیا ہوا تھا جی۔ تو اللہ کرے کہ ہماری عدالتیں انصاف کریں، حقدار کو حق ملنا بڑا ضروری ہے۔ حقدار کو حق ملنا ضروری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں